ସୁହାନି କ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ରଯୋଜିତ ତେଲୁଗୁ ନାଟକ କାନ୍ନିଟି ବ୍ରାତୁକୁ ପବିତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଜୁସା ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗାବନ୍ଧ ଯୋଗାଶ୍ରମଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ପରିବେଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୀମାନ୍ତ ନଟରାଜ ଡାକ୍ତର ତିରୁପତି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ନାଟକ କାନ୍ନିଟି ବ୍ରାତୁକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ତିରୁପତି ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ସୁରେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଡକ୍ଟର କୁମାର ନାୟକ, ନାଲ୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠ, ଏନ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ଏନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜ, ୟୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଲୁ, ବି ବିନୋଦ, ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏନ୍ ସୁଜାତା, ଚାନ୍ଦମାମା ବେହେରା, ରଜନୀ ନାହକ ପ୍ରମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର ବିବୁଧ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ନାଟକଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସନ୍ଦୀପ, ସୁଦେଷ୍ଣା, ରାଜୁ, ଜାନକୀ ରାଓ, ବିଜୟ କୁମାର, କେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ତୋଳିଥିବା ନାଟକଟି ଏକ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିସମାପ୍ତ ଘଟେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସନ୍ତାନମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ସହ ଅପାଂକ୍ତେୟ ମଣି ଜରାନିବସରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ କାହାଣୀ ଉପରେ ନାଟକଟି ଆଧାରିତ। ନାଟକଟିର ସମାପ୍ତି ପରେ ଯୋଗାଶ୍ରମ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାଟକର ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗାଶ୍ରମ ତରଫରୁ ସୀମାନ୍ତ ନଟରାଜ ଡାକ୍ତର ତିରୁପତି ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ କୁରା ଗୌଡ଼, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସ୍ୱର ବିବୁଧ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସେଟ୍ ଡିଜାଇନର ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଯୋଗାଶ୍ରମ ସମ୍ପାଦକ ତିରୁପତି ନାଇଡୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ଭୋଗାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାଟକଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ। దగ్గరికి వచ్చేస్తానమ్మా. అమ్మా నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తానమ్మా. నువ్వు వెళ్ళిపోయినా సరే నా కూతురు మొక్కలు చూసి నేను బతికాను. నా తల్లి, నా ప్రాణం, నా సర్వస్వం, నా కూతురు లేకుండా నేను ఒక క్షణమైనా ఉండలేను. నేను ఒక క్షణమైనా ఉండలేను.
ఓకే, అదృష్టవంతులండి. రామయ్య గారు, మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు వస్తాడండి? అమ్మా, వాడు గురించి అడుగుతున్నావమ్మా. ఎప్పుడు రాత్రి 12కి వస్తాడు, ఒక్కొక్కప్పుడు రాత్రి 1 గంట 2కి వస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి 2 రోజులు 3 రోజులకి ఇంటికి వస్తాడు. రామయ్య గారు, మీకోటి అడుగుతాను, నిజం చెప్పండి. మీ అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు? మా అబ్బాయి చాలా మంచివాడమ్మా, గుణవంతుడు, బుద్ధిమంతుడు అమ్మా. మీ అబ్బాయి చదువుకున్నాడా అండి? But sometimes you fell an unrealistic path like a traveler who has lost their way. వెల్ సెడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు. Not only lies who take this type of path, sometimes the sincere and dedicated police officer like you also step into the same situations. Because of our government which provides us full freedom to every individual. But remember, Lawyer Vaijanti Garu, you will not able to protect this criminal at this moment. However, I will arrest him and take him to the jail, and no one will be able to stop this Inspector Suresh. Okay, Inspector గారు, I will always welcome you. మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి and I will do my duty. And I never create any obstacles in your way. ఓకే లాయర్ గారు, మీ మాటల్లో భావం నేను అర్థం చేసుకోగలను. ఎంతైనా మీరు క్రిమినల్ లాయర్ కదా, క్రిమినల్ లాగే ఆలోచిస్తుంటారు. Stop it, ఇన్స్పెక్టర్ గారు. నేను మనిషినే, నాకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, నాకంటూ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కరెక్ట్గా ఆలోచించి కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయకపోతే కానీ ఈ లాయర్ వైజయంతి ఏ కేసు అయినా టేకప్ చేయదు సార్. ఆ రామయ్య గారి అబ్బాయి హరిప్రసాద్ ఉన్నాడు కదా, వాడు ఒక తాగుపోతు. ఆ విషయం నాకు తెలిసి కూడా ఈ కేసుని ఎందుకు టేకప్ చేశారంటే, వాడు ఇంట్లో నాన్నకి చెల్లమ్మకి కొడతాడు, అరెస్ట్ చేస్తాడు. ఆయన అటువంటి భీష్మాచార్యుడు, ఆయనకి సత్కరించవలసిందిగా కమిటీ వారి తరఫున కోరుతున్నాం. ఈ స్టేజీలో సైమన్ గారి అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు? సైమన్ గారి అబ్బాయి పేరు మరి పూర్తిగా రాలేదు. అమ్మా, నేనెన్నో కలలు కన్నానమ్మా, నీకు ఘనంగా పెళ్లి చేయిస్తానని అనుకున్నానమ్మా. నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావా నా తల్లి? ఒరే దేవుడా, ఎంతటి ఘోరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నావురా. నీకు సర్వంతర్యామి అని మొక్కాను కదరా. నా కూతుర్ని నా దగ్గర నుండి నువ్వు దూరం చేశావు. ఎంతటి దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్నావు. నేనేం పాపం చేశానురా. రాత్రి పవన్ నీకు పూజించాడు. నేనెలా బతుకుతానమ్మా, నేనెలా బతుకుతానమ్మా. నా తల్లి, మీ డాడీ నీకు గుర్తుకు రాలేదమ్మా. నన్ను ఎందుకమ్మా దూరం చేసి వెళ్ళిపోయావు? ఏంటంటే ఇదే పొగాబందలో గడప గడపకు తిరిగి నా బతుకు ఇది అని ఎవరికి చెప్పను. ఎవరికి చెప్పినా గుడ్డి పొలం తెలి అందరూ నవ్వుతారయ్యా. ఇలాంటి బతుకు బతకడం కంటే పొగాబందలో నేను చచ్చిపోతాను. ఒరే గంగయ్య, గంగయ్య నేను వస్తున్నాను రా, ఉండరా గంగయ్య, ఉండరా, చనిపోతున్నా, వస్తున్నాను గంగయ్య, వద్దురా, వద్దు, వస్తున్నాను రా, నేను వస్తున్నాను. బతకలేదు, కొడుకుతో
అల్లుడితో కోడలతో కాపులు తిని నేను బతకలేను చచ్చిపోతానయ్యా. ఏంటి నువ్వు చేసే పని? నీకు బుద్ధి బుర్ర ఉందా? అసలు చనిపోయి ఏం సాధించాలనుకుంటున్నావురా? చనిపోతే నీ సమస్య తీరిపోతాయా? నేనేం చెయ్యి? చూడు సుబ్బయ్య, ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చట్టనిత్య నేరం. అసలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాట ఆ పాపం మళ్ళీ మనకే చుట్టేస్తుంది. అవునరా, తెలిసి తెలిసి నువ్వు ఎందుకు అవుతున్నావురా? బాన్సలారా, పుట్టుకతో ఎవరు బాన్సలు కాదు. అధికారం, దౌర్జన్యం, అణచివేత, ఆర్థిక దోపిడి మనిషిని, మానవత్వాన్ని బానిస సంఖ్యలతో బంధించాలి. లేండి, రండి బానిసలారా, లేండి. బానిసలారా లెండిరా, ఈ వాంఛన్ బతుకులు వద్దురా. అడుక తింటే మన ఆకలి తీరది, ఆకలి తీరది. బుద్ధి గుంజుకుందాం రో, బానిసలారా లెండిరా, నా బానిసలారా లెండిరా. బానిసగా ఎన్నాళ్ళు బతుకుతావు తల్లి? రాజ్యాధికారంలో సగం సర్వం నువ్వు కాకుండా ఈ బానిస సంఖ్యలను ఎలా తెంచేస్తావు తల్లి? నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి, నా తోడబుట్టిన సెల్లి, ఇన్నాళ్ళీ కన్నీళ్ళు, కన్నుల నిండా నీళ్ళు, నువ్వు బతుకును మార్చే శక్తివి. ఓహో అమ్మా, నువ్వు మహాశక్తివి తల్లి. నువ్వు బతుకును మార్చే శక్తివి, దాస్య విముక్తి దాతవి. నువ్వు సింగులు ఎక్కితే సాధో